بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عروج یعنی منجنیق کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور حملے کا حکم دے دیا، اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعہ کی سیڑھیوں، دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گئے، اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ راجہ دھار کی فوج بددل ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور اسلامی لشکر ایک ریلے کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج میں راجہ کی بچی کھچی فوج نے خوف کھا کر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیبل کے گورنر کے محل میں پڑھی، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ دیبل کے شہر میں آ گئے۔ دیبل کا حکمران راجہ دہر بھی ایک بہت بڑے اور طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ دہر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے سے بری طرح بوکھلا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ دہر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجا کرتا تھا، اب گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے۔ راجہ دہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنے جرنیل محمد بن قاسم کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کریں گے، مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے صاف اعلان کر دیا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں کی جائے گی، کسی کو قید نہیں کیا جائے گا، میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا، سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ زندگی گزاریں۔ محمد بن قاسم کے اس حکم نے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر جب انہوں نے مسلمان جرنیل کا حکم سنا تو خوشی کا اظہار کیا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کر دیا جن کو راجہ دہر کے ڈاکو نے لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ تمام قیدیوں نے رہا ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور محمد بن قاسم کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم نے ان سوداگروں کو لوٹنے والے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سزائیں بھی دلوائیں۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ ان کامیابیوں کے باوجود مسلمان فوج کا رویہ وہی رہا جس کا حکم محمد بن قاسم نے پہلے سے دیا ہوا تھا۔ ان علاقوں کی رعایا مسلمان فوج کو حملہ آور سمجھنے کی بجائے اپنے نجات دہندہ اور دکھوں کو دور کرنے والا سمجھنے لگ گئے تھے۔ خاص طور پر اس عظیم نوجوان سپہ سالار نے جب ہندوؤں میں کسی بھی ذات پات اور اونچ نیچ کی تمیز کیے بغیر تمام انسانوں کو برابری کا حق دے دیا تو کم ذات والے ہندوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہندو ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے برابر خود کو محسوس کیا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے اس مسلمان جرنیل کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ محترم سامعین، محمد بن قاسم نہایت نیک دل اور پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ سندھ کے علاقے میں یہ پہلی جامع مسجد تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے چھوٹے بڑے امیر غریب اور ہر طرح کے مسلمانوں کو اکٹھے ایک صف میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے دین اسلام کو سب سے بہتر مذہب مان لیا۔ یہ مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں سچائی اور مساوات کی روشنی نے اجالا کر دیا، جس سے وہ خوشی سے دین اسلام میں داخل ہونے لگے تھے۔ یوں سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔
फिर मोहम्मद बिन कासिम ने वहां से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। सिंध के मकामी लोग अपने मोहसिन और हमदर्दी से जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसने उन्हें किसी भी जात पात की तफरीक से पाक निजाम दिया वो इस तरह हमें छोड़कर वापस चला जाएगा। तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गलियों में बाजारों में आकर मोहम्मद बिन कासिम की सवारी से लिपट लिपट कर रोने लगे। वो उसे वापस जाने से रोक रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम का अपना दिल भी यहाँ के लोगों के जज्बे से बहुत मुतासिर हो चुका था। उन्होंने तमाम लोगों को समझाया कि एक इंसान के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों में दीन इस्लाम का एक ऐसा निज़ाम छोड़कर जा रहा हूँ कि जिसका हुक्म हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तुम उस निज़ाम पर अमल करते रहना, क्योंकि यही निज़ाम तुम्हें सीधी राह दिखाएगा। देबल के मरकजी शहर और उसके आसपास के लोग जमा होकर मोहम्मद बिन कासिम को रुखसत कर रहे थे। औरतें आगे बढ़कर सिपाहियों के गले में हाथ डाल रही थी। मुसलमानों ने सिंध के लोगों को जिंदगी का एक ऐसा रुख दे दिया था जिसके जरिए उनको इंसानियत का एहसास हो गया था। अभी मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ वापसी के लिए मुड़े ही थे कि उनको 50 मुसल्लह अरब आते दिखाई दिए। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त अपने घोड़े पर सवार लश्कर की सफ़ों का जायजा ले रहे थे। उसने जब आने वाले अरब बाशिंदों को देखा तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि आने वाले निहायत तेज रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जब अरब बाशिंदे मोहम्मद बिन कासिम के करीब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उनके साथ वो सलार भी थे जो चंद रोज पहले बसरा रवाना हो गए थे। एक सवार ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम को एक खत पेश करते हुए कहा, यह अमीरुल मोमिनीन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का खत है। मोहम्मद बिन कासिम फौरन चूके, क्या अमीरुल मोमिनीन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का खत? सवार ने जवाब दिया, जी हाँ, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक वफात पा चुके हैं। अब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मुसलमानों के खलीफा है। मोहम्मद बिन कासिम का दिल ये खबर सुनकर धड़कना भूल गया, मगर उन्होंने चेहरे पर दिल की हालत जाहिर न की। उन्होंने खत खोलकर पढ़ा और गर्दन झुकाकर कुछ देर के लिए सोचा और फिर बोले, मुझे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से यही उम्मीद थी। यजीद बिन अबू कबशा कौन है? एक बूढ़े आदमी ने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम यजीद बिन अबू कबशा है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराकर उनको देखा और घोड़ा आगे बढ़ाकर यजीद बिन अबू कबशा से हाथ मिलाया और कहा, मोहतरम, आपको इस्लामी लश्कर की क़यादत मुबारक हो। मैं अमीरुल मोमिनीन की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने के लिए हाजिर हूँ। आपको खलीफा ने जो हुक्म दिया है आप उस पर अमल करें। यजीद बिन अबू कबशा इस मौके पर मोहम्मद बिन कासिम की मुस्कुराहट देखकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने इस्लामी लश्कर के सिपाहियों की तरफ देखा जो कि मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म के मुंतज़िर थे। फिर उन्होंने देखा कि सलार लश्कर जो कि वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफात और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की खिलाफत का सुनकर मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो चुके थे। उस वक्त यजीद बिन अबू कबशा ने महसूस किया कि वो खुद 1 लाख से ज़्यादा सिपाहियों का लश्कर एक कायद नहीं बल्कि मुजरिम है और उनके असल कायद के सामने मुजरिम की तरह खड़ा है। मोहतरम सामीन, मोहम्मद बिन कासिम के ये अल्फाज, मैं अमीरुल मोमिनीन की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने के लिए हाजिर हूँ, बार बार गूंज रहे थे। उनकी नज़रें मोहम्मद बिन कासिम की नज़रों का सामना करने से घबरा रही थी। उसने कई मरतबा अपनी नज़र उठाने की कोशिश की, मगर उनमें इतनी ताब नहीं थी कि वो उठी रहती। आखिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा, उन सब की गर्दनें और नज़रें भी झुकी हुई थी। यजीद बिन अबू कबशा की जुबान कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आखिर उसने कहा, ऐ मेरे दोस्त, कुदरत ने यह जिल्लत मेरे नसीब में लिखी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी बात टोकते हुए कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, आप परेशान ना हों, आप फ़कत एलची हैं, कासिद हैं। आपने खलीफा का पैगाम मुझे दिया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मोहतरम सामीन, ये थी मोहम्मद बिन कासिम की एपिसोड नंबर 7 जो कि यहाँ पे मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हैं जो कि आखिरी होगी मोहम्मद बिन कासिम की एपिसोड। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।